ഓൾ ഇന്ത്യ ബുള്ളറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം. തൂത്തുക്കുടിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ചത് ഡിണ്ടുകളിലേക്കായിരുന്നു. ഡിണ്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പട്ടണം, അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിന് മുന്നിലായിട്ട് പിക്കപ്പ്, എയ്സ് പോലെയുള്ള വണ്ടികളിൽ കാളക്കുറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനിടയായി. ജല്ലിക്കെട്ടാണോ എന്ന് മനസ്സിലൊരു സംശയവും തോന്നി. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, പുറകെ വെച്ച് പിടിച്ചു. കിലോമീറ്ററോളം, ഏകദേശം 15-16 കിലോമീറ്ററോളം ആ വണ്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്ന വഴിക്ക് പല വണ്ടികളെയും ഇതുപോലെ കാണുവാനിടയായി. അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു, ഇത് ജല്ലിക്കെട്ടാണ്. പിന്നെ ജല്ലിക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആഘോഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉത്സവം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇതുവരെ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഓരോ ചിന്തകളും തിരശ്ശീല നാടകം പോലെ ഇങ്ങനെ മാറി പറയാൻ തുടങ്ങി. യാത്ര ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് കയറി. ഇരുവശവും പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമപ്രദേശത്തൂടെ പോകുന്നതിനിടയിൽ പലരും ബൈക്കിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലുമായിട്ട് ജല്ലിക്കെട്ടിന് വേണ്ടുന്ന കയറും സാധനങ്ങളും ഒക്കെയായി പോകുന്നത് കണ്ടു. ഉറപ്പായി ഏറെക്കുറെ 2 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറമായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ആവേശത്തോടെ ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ ദേശവാസികളെ കണ്ടു. പല വാഹനങ്ങളിലും കാളകുറ്റന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചയും പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച, ജല്ലിക്കെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം, ആ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ കാഴ്ച, അത് എൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ള ജല്ലിക്കെട്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിമറിച്ചു വന്നു. ഇനി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ആവേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത് കാണുക. ജല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ ആവേശം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഉത്സവം. പൊങ്കൽ നാളുകളിലാണ് ജല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടാടുന്നത്. പൊങ്കലിലെ 4 ദിവസങ്ങൾ. മാട്ടുപൊങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് ജല്ലിക്കെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. മധുരയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അലങ്കാനല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ജല്ലിക്കെട്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തിയുള്ളത്. 你那个也了。
வரைக்கும் 3 வாடி நல்ல வழியாவே வெளியேறிடுச்சுனே. எதிர்பார்த்ததோட வேற லெவலா வெளியேறுதுனே. இப்பதானே சின்ன கண்டு தானே, இன்னும் ஒரு வருஷம் போக போக வந்த மாடு வந்து வேற லெவலா வெளியேறுமே. கண்டிப்பா பைக் வாங்கணும்னு நம்புறோம்னே. இதானே மாடோட லைசன்ஸ். இதுல வந்து என்னென்ன பார்ப்பாங்கன்னா, மாடு வந்து இப்படி சாய்வா நின்று தான் இப்போதைக்கு எடுக்கணுன்றாங்க. முதல் வந்து எப்படினாலும் நின்று எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து மாடு திமிழ் தெரியணும், அதனால சாய்வா நின்று எடுக்கணும். ஹைட்டு பார்ப்பாங்க, கொம்போட நீளம் எவ்வளோன்னு பார்ப்பாங்க, நாட்டு மாடான்னு பார்ப்பாங்க. முக்கியமாக நாட்டு மாடாக இருந்தால் தான் நமக்கு டிடியே தருவாங்க, அலோவ் பண்ணுவாங்க இங்கே ஜல்லிக்கட்டுக்கு. இல்லைன்னா அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. வெயிட் வெயிட்லாம் கிடையாது, ஹைட் தான்.
மினிமம் ஹைட் இருக்கா? மினிமம் ஹைட் வந்து 135க்கு மேல இருக்கு. மேல இருக்கு. 135 சென்டிமீட்டருக்கு மேல இருக்கும். என்ன வயசு இருக்கணும்? அந்த ஏஜ் வந்து 4 வயசுக்கு மேல. 4 வயசு. 4 பல்லுண்டு வாங்க. 4 வயசு இல்ல 4 பல்லுண்டு வாங்க. பல்லு கணக்கு வச்சுதான் பல்லு இருக்குல்ல, அதை வச்சுதான் ஏஜ் கணக்கு. மாட்டுக்கு எல்லா விலங்குகள் எல்லாத்துக்குமே பல்ல வச்சுதான் ஏஜ் வயசு. இது ஏதாவது ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். நீச்சல் போடுறது, வாரத்துல 3 நாள் நீச்சல், டெய்லி நட பிடிப்போம், மண்ணு குத்த விடுவோம். எத்தனை கிலோமீட்டர்? ஒரு 5 கிலோமீட்டர் டெய்லியும், மார்னிங் இல்லைன்னா ஈவினிங். மண்ணு குத்த விடுவோம். அப்ப அது இந்த கறி வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதுக்காக சாப்பிட காலு நீச்சல் போடுறதுக்கு வந்து காலு டெம்பர் கிடைக்கும். ஏன்னா மாடு வந்து வருஷம் வந்து எப்படி ஒரு 1.5 மணி நேரம் நிக்கணும். அதுக்காக வந்து கால் டெம்பருக்காக நீச்சல் விடுவோம். சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பருத்தி விதை, தவிடு, எனர்ஜியான ஃபுட்டு எல்லாமே. காசு இருக்கிறவங்க பாதாம் இதை கொடுக்கும், இல்லைன்னா நம்ம பருத்தி விதை. இந்த குட்டியை செலக்ட் பண்ணது இது ட்ரைனிங், அது எந்த ஸ்பெஷல் இருக்கா? அது வந்து கிடம் இருக்கு, கிட மாடு ஒரு 1000 மாடு 500 மாடு இருக்கு. அதுல வந்து இப்ப நாங்க போனோமா நம்மள திரும்பி பார்க்கலாம், அடிச்சு அப்படின்னா நம்ம திரும்பி பார்க்கும். அந்த மாதிரி அப்படியே செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வரும். കാളക്കുറ്റന്മാര് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും കാളയ്ക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് പോർക്കളത്തിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇറക്കിവിടുന്ന ശൗര്യം കൂടിയ വാശിയേറിയ കാളക്കുറ്റന്മാരെ പോർക്കളത്തിൽ വെച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ കൊമ്പ് താഴെ തട്ടിക്കുന്ന യോദ്ധാവാണ് ആ ജല്ലിക്കെട്ടിൽ ആ ഒരു കാളക്കുറ്റനുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാശ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന സല്ലിയും പൊതി എന്നർത്ഥം വരുന്ന കെട്ടും, ഈ 2 പദങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന പദമുണ്ടായത്. കാളയുടെ കൊമ്പിൽ കെട്ടിയിടുന്ന നാണയക്കിഴി, ആ കൊമ്പ് ആ കാളക്കുറ്റനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊമ്പ് നിലത്ത് തട്ടിക്കുന്ന യോദ്ധാവിന് സ്വന്തമാക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും 3 തരത്തിലുള്ള ജല്ലിക്കെട്ടുകളാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. വടിമഞ്ച് വിരട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിനം, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ വകതിരിവ്. വടമഞ്ചു വിരട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. വായേലി വിരട്ട്. ഇങ്ങനെ 3 ഡിഫറൻറ്റ് രീതിയിലുള്ള ജല്ലിക്കെട്ടുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൊണ്ടാടുന്നത്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിനോദമാണ്. പക്ഷേ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന വിനോദമായിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ആവേശവും അത് കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഉൾപ്പുളകവും ആ ഒരു ആരവും അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. நாங்கள் திண்டுக்கல்ல இருந்து வர்றோம். திண்டுக்கல் லோக்கல் தான். நம்ம ஊர் வந்து திண்டுக்கல் பாலமரத்துப்பட்டி. கல்லமட்டையிலேருந்து எடுத்துட்டு வராங்க அவங்க. திண்டுக்கல் பாலமரத்துப்பட்டிலேருந்து வர்றோம். நம்மகிட்ட 2 மாடு இருக்கு. 2 மாடு இருக்கு. வரிசையாக நம்ம மதுரை, அவனியாபுரம், பாலமேடு எல்லா ஊர்லேயும் அடைச்சிட்டு வந்துட்டோம். இன்னைக்கு சரி திண்டுக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட் உள்ளூர் ஜல்லிக்கட்டு நடக்குது கோலப்பட்டிலன்னு ஒரு மாடு மட்டும் ஏற்றிட்டு அந்த அவுத்துக்கு அண்டா ப்ரைஸ் போட்டாங்க. மாடு நல்லா ஜம்ப் நல்லா தாண்டி வந்து அந்த அண்டா போட்டிருக்காங்க. மாடு நல்லா ஜம்ப் அடிச்சு சூப்பராக வாடியிலேருந்து தாண்டி வந்துச்சு. யாரையும் தொட விடாமல் 4 கால் பாய்ச்சல் வெளியே வந்துச்சு. ഓക്കെ. പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ടോ? എല്ലാ വർഷവും. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഈ ഒരു ഊരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വേറെ ഊരിൽ എല്ലാ ഊരിലും പോകും? எல்லா ஜல்லிக்கட்டுலையுமே அவுப்போம். போன வருஷம் இதே இந்த மாடு அவுத்து விளாண்ட வீடியோலாம் இருக்கு. காரி பிரதர்ஸ். ஆமா, அப்படியே உங்களுக்கு செல்ல கூட காட்டுட்டாதுல. ഇതിന് എത്ര ഏജ് ആയിരിക്കും? இந்த மாடு பேரு ராக்கி. ஏஜ் வந்து 4 வயசு. ராக்கி பேரு. ராக்கி பாய்.
ராக்கி ராக்கி பாய் ஓ ராக்கி பாய் கேஜிஎஃப்ல இருந்து இறக்குற மாதிரி இறங்கிருக்கு சரி அவர் தான் டீமோட கேப்டன் பேர் ரஞ்சித் குமார் ஆமா MSD ഇതിന്റെ ഓണർ ആര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ബ്ലൂ ഷർട്ട് மணி பாரதி வாட்டர் சர்வீஸ் அவர்தான் எந்த ஊர்ல அவுத்தாலும் வந்துருவாங்க ஃபுல் சப்போர்ட்டுமே எப்பவுமே பசங்க தான் மாடை உக்குறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லு ഇതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ மாடுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் தள்ளி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொடுப்போம் കൊടുക്കും എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് நீச்சல் பயிற்சி மண்ணு முட்டை விடுறது படம் போட்டு பழக்கிறது இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்போம் നോർമലി ഇത്ര ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും ആങ്കർ ആയിരിക്കും ഇത്ര ആങ്കറി ഉണ്ടാവും இந்த மாடு வந்து வீட்டுல பார்த்தா குழந்தை மாதிரி இருக்கும் வெளியே வந்தோடனே அந்த வாடியை பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த ஆக்ரோஷமாகி ஆளை பாயிறது தாண்டறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்க்கணும் பழையபடி குழந்தை மாதிரி மாறிடும் சார் கொஞ்சம் வேகமா எடுத்துருங்க சார் மாட்டேன் மாடு என்னப்பா ஒரு மாடு எடுக்கிற போல அந்த பின்னால தள்ளி விடுறா பின்னால அப்படியே பின்னாடி வந்து அப்படியே நல்லா திருங்கனே துண்ட ஒண்ணு கட்டு துண்ட காத்து ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಯೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ದುಂಡಗೆ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಕು ಸುವಾಮ ದುಂಡ ಸುವಾಮ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಕು நல்லா அடிச்சாங்க நல்லா போட்டு உண்ணேன் இங்க இருந்து எடுங்க மாட்டி இங்க எழுப்பவா பேசாம பர்றா பர்றானா படுக்கணும் எந்திரிக்கானா எந்திரிக்கணும் அப்படி பார்த்துருக்கு எனக்கு 62 வயசு ஆச்சு கிட மாடு 100 மாடு வச்சிருக்கேன் அதில் நல்ல பொருளை எடுத்து இதே பரிசு 10,000 செலவழிச்சு வந்துருக்கு இன்னும் பையன் இன்னொரு மாடு காத்துறாங்க நல்லா கேளுங்க எல்லாம் டிவியில் போட்டு விடுங்க நான் 100 மாடு வச்சிருக்கேன் கிட மாடு டிஎம்காரன் அலங்கநல்லூரில் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேன் இப்படி ஏழை பையங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேன் மினிஸ்ட்ரு கட்சிக்காரன் அப்படி இப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க இதெல்லாம் போச்சுன்னா அலங்கநல்லூரில் பேர் வாங்கும் காரே வாங்குங்க எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேன் அலங்கநல்லூர் பாலமேடு இது அவனே வரும் நாங்கள் இப்படி சின்னதில் காலத்தில் இங்கே வரும் 5000 செலவு பண்ணி வரேன் ப்ரைஸ் சின்னதாக இருக்கு இங்கே பாருங்க மொத்தம் ஒரு 2000 ருபீஸ் தான் ப்ரைஸ் இருக்கு 10,000 செலவு வச்சு வரேன் செலவாச்சு கிடமாடு 100 மாடு இருக்கு போனோடனே எங்கள் காலையை கழிச்சு விட்டுருவான் இன்னும் 3 கால் இன்னொன்று களத்தை போயிருக்காங்க கலத்தி போயிருக்கா இன்னொன்று எத்தனை மாடு கொண்டு இருக்கு ரெண்டா 2 மாடு கொண்டு வந்துருக்கு இன்னும் 2 வீட்டில் நிற்குது வீட்டுக்கு மாட்டு கூட 2 தெரியுது மொத்தம் 5 வளர்ப்பேன் இது 1 ரூபாய்க்கு கேட்டு தள்ளின்ட்டேன் 1 லட்சத்துக்கு கேட்டாங்க எவ்வளோ வயசாயிருக்கு 6 பிள்ளை ஒரு சொல்றதெல்லாம் கேட்டேன் நாடினும் അതിന്റേതായ அஞ்சு தவி ஏறுறேன் நாங்கள் மேடெல்லாம் பார்த்து ஏற்ற மாட்டேன் ஏறுறேன்னா ஏறினேன் വരാതെ இறங்குறானா இறங்கினேன் படுறானா படுக்கணும் നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും കിടമാട് തുടരുകയാണ്. കണ്ടിലിരുന്നേ ഇനി അവളെ നമ്മൾ മധുര ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യാത്ര കിടമാട് പേരല്ല മധുര കാശി. മീനാക്ഷി കോവിലിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാശി കോണാർ. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും ഇവിടുത്തെ மாவட்டம் മാർക്കറ്റും ഒക്കെ ஆடிப்பட்டி வட்டம் ദിവസം നമുക്ക് ஆடிப்பட்டி பேரூராட்சி നമ്മുടെ ചാനൽ 1வது வார்டில் காசி கோனார் பேர் ஒன்று கேளுங்க 2 மாடு கேட்டிருக்கேன் மாடு சல்ட்டு மாடு கெடா சாவை அனைத்து வாங்கி வித்துக்கிறீங்க உங்க சேனல் ஜல்லிக்கட்டு பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லலாம் ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுன்றதுங்க ஆரம்ப காலத்தில் இடமாடு வச்சவங்க தான் நடத்தினான் எங்களுக்கு வெத்தலவாக்க வைப்பாங்க ஆரம்ப காலத்தில் உங்கள் மாட்டை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வெத்தலவாக்க வச்சு வளர்ப்பாங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே மாடு வளர்க்குறாங்க நாங்கள் கிட மாடு வளர்த்தவங்க தான் அன்றைக்கி மாடு வளர்த்து சல்ட்டு கழுத்துனான் வெத்தலவாக்க வைப்பாங்க நாங்கள் விரதம் இருப்போம் 1 வாரத்துக்கு விரதம் இருந்து மாட்டை கையிலேயே பிடிச்சிட்டு போவோம் இன்னைக்கு லாரியில் ஏற்றுறோம் உண்மைக்கு சாமி எனக்கு 62 வயசாச்சு எங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து எங்கள் அப்பாலாம் நல்ல மீசக்காரரு அவரு கிடமாடு வச்சுருந்தவர் நானும் கிடமாடு தான் இந்த பாருங்க காமிக்கிறேன் இந்த என் மக பாருங்க டிடியில் பாருங்க என் மக நீ கூப்பிட்டானுக்கு பின்னாலே ஒரு நல்லா இருக்கா
நல்லா இருக்கு. வச்சு நல்லா எடுங்க. என் மக பின்னால வாடகை கருப்பானா பின்னால் தலையை ஆடிக்கிட்டே வரும். நாங்கள் சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறது இல்லைங்க. போனோடனே மலையில் ஏற்றி விட்ருவோம். மாட்டாட மாட்டாடா வாடகைனா வருவேன், போடானா போவேன், வர்றானாவும் படுத்துட்டானா